नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ जसप्रीत सिंह। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर को आकाशवाणी ते प्रसारित होने वाले मन की बात प्रोग्राम लई नागरिकों तो सुझाव मंगे। केंद्रीय सेहत मंत्री मनसुख मांडविया ने नवी दिल्ली विखे व्यापक तौर पर वरतियां जाण वालियां जरूरी दवाइयां की सूची जारी की। केंद्र सरकार ने कीमतों विच वाधे नूं रोकण लई कणक चौल जिहियां खुराकी वस्तां दी बरामद ते रोक लगाई। CBI ने जम्मू कश्मीर विच भर्ती घोटाले संबंधी कई सूबियां विच 33 टिकाणियां ते छापेमारी की। भारती टीम अंडर 17 सैफ फुटबॉल चैंपीयनशिप के फाइनल विच पुजी। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर को प्रसारित होने वाले आकाशवाणी ते मन की बात प्रोग्राम लई नागरिकों तो सुझाव मंगे ने। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करदिआं कहा कि यह प्रोग्राम ਵੱਖ-ਵੱਖ विचारां नाल भरपूर है अते समुचे देश विच सांझे यत्नां नूं प्रफुल्लित करदा है, जिस नाल समाज विच हाँ पक्खी बदलाव आए ने। प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई कि नागरिक इस महीने की कड़ी लई वध चढ़ के सुझाव देणगे। नागरिक माईगोव पोर्टल नमो ऐप राही विचार साझे कर सकते हैं या टोल फ्री नंबर 1800117800 ते अपने सुनेहे रिकॉर्ड करवा सकते हैं। इस तो इलावा नागरिक 1922 उत्ते मिस्ड कॉल करके SMS के जरिए मिलने वाले लिंक राही अपने सुनेहे प्रधानमंत्री तक भेज सकते हैं। केंद्रीय सेहत और परिवार भलाई मंत्री मनसुख मांडविया ने अज नवी दिल्ली के निर्माण भवन विच व्यापक तौर पर वरतियां जाण वालियां जरूरी दवाइयां की सूची जारी की। इस सूची विच शामिल दवाइयां नूं नैशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी वालों निर्धारित कीमतां ते ही वेचिया जा सकेगा। इस सूची तो बाहरलियां दवाइयां दीयां कीमतां विच सालाना 10% का वाधा किया जा सकेगा। पिछले वार 2015 विच ये सूची जारी की गई सी। लोड़ींदियां दवाइयां की सूची विच उन्हां दवाइयां नूं शामिल किया जाता है जिन्हां दी देश विच ज़्यादा लोड़ है अते उन्हां दी कीमत आम आदमी की पहुँच तो बाहर हुंदी है। इस सूची नूं ICMR दी माहिर कमेटी ने तैयार किया है। बहुत विस्तृत विचार विमर्श करके ये लिस्ट तैयार किया है। 384 मेडिसिन है, यानी कि मैं मानता हूं कि 1000 एबव उसका फॉर्मुलेशन होंगे। ये सारा फॉर्मुलेशन की प्राइस अभी रिवाइज होगी ताकि मेडिसिन सभी को सस्ती मिले और आने वाले दिनों में देश में हेल्थ केयर सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, हेल्थ को एक्सेसिबल और अफोर्डेबल करने के लिए जो प्रधानमंत्री जी ने कई पहलू पर काम किया है, जैसे जन औषधि केंद्र है, सस्ती मेडिसिन मिल रही है, आयुष्मान भारत योजना है, उसमें 5 लाख तक का हेल्थ कवरेज मिलता है। हर गांव साल 2013-14 के मुकाबले सेहत संभाल के प्रति व्यक्ति सरकारी खर्च विच 74% वाधा दर्ज किया गया है। कौमी सेहत खाता अंदाजिਆਂ मुताबिक साल 2013-14 विच प्रति व्यक्ति सरकारी खर्च 1402 रुपए सी, जो वध के 1815 रुपए हो गया है। इस तो इलावा सेहत खेत्र विच सरकार का समुचा खर्च भी पहलों के मुकाबले वधिया है। देशव्यापी कोविड टीकाकरण मुहिम तहत हुण तक 215 करोड़ 47 लाख तो वध टीके लगाए जा चुके हैं। सेहत मंत्रालय मुताबक वैक्सीन की दूजी खुराक लई 94 करोड़ 55 लाख टीके लगाए गए हैं, जबकि 18 करोड़ 53 लाख एहतियाती खुराकां दित्तियां गईयां ने। बीते 24 घंटिया दौरान 21,67,000 तो वध टीके लगाए गए हैं। देश विच मौजूदा समय कोविड-19 तो सेहतयाब होने की दर 98.71% बनी हुई है। बीते दिन 5,178 मरीज सेहतयाब होए अते 4,369 नवे केसां की पुष्टि हुई। सरकार ने घरेलू सप्लाई नूं स्थिर रखण अते कीमतां विच वाधे नूं रोकण लई कणक, आटा, चौल अते मैदा वर्गियां खुराकी वस्तां की बरामद ते रोक लगा दित्ती है। सरकार ने इस कदम का असर आउण वाले हफ्तियां ते महीनियां विच देखण नूं मिलेगा।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ 6.71% ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਧ ਕੇ 7% ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਲਈ 42,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਸਿੰਘ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਨਮਾਮੀ ਗੰਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੱਛ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਦੁਆਰ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਵਿੱਚ 42 ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਮੌਕੇ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪਨਸੀਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਤੁਰੰਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਆਦਿ ਭਰਨ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ 1 ਲੱਖ ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 4 ਵੱਡੇ ਲਾਭ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਕਰਨਾ, ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 1 ਲੱਖ ਟਿਊਬਲਾਂ ਨੂੰ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 1030 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ 215 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 13,88,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੋਟਰਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ PSPCL ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 7,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਦੀ 12ਵੀਂ ਖੇਪ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰੂਸ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਸਣੇ ਕਈ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀਵ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ ਹਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ ਵੱਲੋਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਖੇਪ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਉਪ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਓਲੈਕਸੀ ਲਰੇਮੈਂਕੋ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ G20 ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੰਭਾਲੇਗਾ। 30 ਨਵੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ G20 ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ 9 ਅਤੇ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਸਣੇ G20 ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 20 ਵੱਡੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੇ, ਜੋ ਆਲਮੀ GDP ਦਾ 85% ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਦਾ 3/4 ਵੀ G20 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ CBI ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਭਰਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 33 ਥਾਈਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। CBI ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਜੰਮੂ, ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ, ਕਰਨਾਲ, ਮਹੇਂਦਰਗੜ੍ਹ, ਰੇਵਾੜੀ, ਗਾਂਧੀਨਗਰ, ਦਿੱਲੀ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਅਤੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਕਾਰਡ ਖੰਗਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਖਾਲਿਦ ਜਹਾਂਗੀਰ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ CBI ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ CRPF ਦੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਘੁਟਾਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 33 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅੰਡਰ 17 ਸੈਫ ਫੁੱਟਬਾਲ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਲੰਬੋ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ 2-1 ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੂਜੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੀ ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਇਸ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਾ ਹੈ।
ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।